আরে খেলতে খেলতে কমেন্ট্রি ওটা খুব বাজে ব্যাপার। ওই প্রশ্ন কানে নিয়ে জিজ্ঞেস করে ওয়ার্ল্ড কাপের সময় শুরু করেছি, গিলকিসকে জিজ্ঞেস করছে, কিপিং করতে করতে সাথে কথা বলছে, কিন্তু মানে হয় হ্যাঁ পয়েন্ট শুরু করছি। আচ্ছা, এই মুহূর্তে যে প্রশ্নটা গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব, ওটা তো আজকে ফুটবলটা বেশি লোকে দেখে, ওই জন্য ফুটবল খেলে টাকা বেশি। অনেক কিছু হয়, বাট সবার আগে শুরু হচ্ছে কিন্তু বিবিএল প্রপার্টি, এগুলো সবার আগে শুরু হচ্ছে। ঠিক আছে, ফুটবল নিয়ে কথা হয়, চলো শুরু করি। ওয়ান্টের প্রথমের কিছু পেপার দিয়ে ঝটপট করে প্রশ্ন আর উত্তর দিয়ে শুরু করবো। 0 question mark 8 27 64 125, ঠিক আছে? কি হবে যারা যে প্রথম ইউ আর তুমি একটু পিছিয়ে যাও, ব্যাস। क्या लगता है? This is 0, 8 means what? 2 এর কিউব, 2 को 3 बार, this means 3 cube, this means 4 cube, this means 5 cube। तो ये 0 क्यूब भी लिख सकते हैं। तो बाकी क्या है? 0 2 3 4 5, यहाँ क्या होगा? 1 cube, so this answer is 1। So this is very interesting, first part. Next is আমি দিয়ে দিচ্ছি। খুললো, খুলে গেছে, ফোন দিয়ে দেখো। এখানে আমি একটা জাস্ট পেপার দেখিয়েছি, এখানে একটা কার্ভ দেওয়া রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ কার্ভটা? এই কার্ভ देख रहा है, लाइन है ना, ये 65, चिकन 65,
Hey, anyone know why chicken 65 is called chicken 65? Why not 66 or 56? ऐसा कुछ क्यों नहीं? Ivana, क्या लगता है? 65 ingredients. Exactly. There are 65. It was a very old religion. It was formed in Pakistan firstly. Although someone claims in India also. There are 65 different kind of spices are being added. So that's why it's called chicken 65. That's the बहुत costly होना चाहिए. 65 types of spices. Whatever. अब ध्यान से देखिए इस लाइन को. एक तो आप लोग ये नहीं देखना है कि y और x का रिश्ता है कि नहीं, क्योंकि सभी y x yes or no, क्लियर? তো দেখতে পাচ্ছ তো এবার এই লাইনটা কি উপরের দিকে উঠছে, তার মানে y হবে আর ডান দিকে আছে, ডান দিক মানে হচ্ছে গ্রেটার দ্যান, সো y ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ये प्लस x होगा कि माइनस x होगा, दिस गोज थ्रू दिस लाइन, दिस इज प्लस x, सो y ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस x, सो दिस आंसर इज ऑप्शन। लेस देन होने का मतलब क्या होता, शेडिंग ऐसे ऐसे जाता, ये हो जाता y लेस देन इक्वल टू प्लस x, क्लियर? माइनस x का यहाँ कोई गेम नहीं है, माइनस x कब होता, जब लाइन ऐसा जाता, ये क्या होगा y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस x, और यहां होता तो प्लस माइनस, क्लियर? सो लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो x ऑब्वियसली पॉजिटिव, लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो लाइन एग्जैक्टली नेगेटिव, बस काम खत्म। इस डब्बे में क्या होगा 17, তুমি ট্রাই করো 5 7 2, अच्छा এখানে আগে বলতে হবে रिलेशनशिप ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेफ्ट राइट में भी हो सकता है। 5 प्लस 4 5 4 9 3 12, देखो 5 प्लस 4 प्लस 3 32 तो होगा नहीं, 5 स्क्वायर करके देखते हैं 25, 4 का स्क्वायर इज 16, कि 41 पूरे 30 माइनस, अब लास्ट वाले का स्क्वायर क्या है 3 स्क्वायर 9 आ गया ना 32, मतलब पहला दो का स्क्वायर करके प्लस कीजिए और फिर लास्ट वाले को चलो करो, पता करो, ध्यान से देखिए लेक्स क्या होगा 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर कत হবে 49, 7 দুবার 8 স্কয়ার 64 মাইনাস 25, ঠিক আছে? তাহলে 7 আর 2 80, 89 93, 93 মাইনাস 25 হলো কি না, সরি এটা একটু ভুল লিখে দিয়েছি, 6 10 113 মাইনাস 25, आंसर इज 88, তাহলে এটা কি হবে 2 স্কয়ার 4 9 স্কয়ার 81 মাইনাস 1, তাহলে 80, आंसर হচ্ছে রুলটা খাতায় লিখে না পুরো বাক্সটা তাড়াতাড়ি, হ্যাঁ তাই হবে, আমি তো করিয়েছি এরকম তোমরা,
হলো কয়টা যায়? হ্যাঁ A word represented only one set of numbers as given any one of the alternatives. The sets of the numbers are given in the alternatives are represented by two classes of alphabets as two matrices given in the below. The columns of the row matrix 1 are numbers from 0 to 4. Yes. And that of the matrix 2 are 5 to 9. Very nice. A letter from these matrices can be represented first by its row and next by its column. Example, F can be represented by 0, 1. A can be 0, 0. K মানে কি 1, 3. ঠিক আছে? এই কেটা দুটো কে আছে না? হ্যাঁ, তো তাহলে সেখানে একটা হতে পারে, সবকটাই নেই, আর সেটাই নেই। Similarly, you have to identify the set of words given in the Toyota. Don't know. T guy. Where is T? Huh? 7, 6. दाड़ाओ दाड़ाओ, ऑप्शन देख के सम करो। देखो ये क्या है 58, पहला वाला मैच हुआ ना, क्या 95 में है? 95 में भी एक टी है, सही है। 76 में टी है भाई, है क्या 14 में टी है? नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं हो सकता। क्लियर? अब फिर से एक और टी था, टी ओ वाई ए टी ए, एक टी ढूंढ लिया है। अब ये टी को देखते हैं, मतलब इस फोर्थ पोजीशन में टी किसका है? 14 में टी है, नहीं था, तो ये कट गया, है ना? अच्छा 16 नंबर टी আছে? अरे 16 तो नंबर ही नहीं, देयर इज नो 16 ना, 16 हो सकता है यहाँ, ये भी कट गया, तो मेरा आंसर यही होगा। ऐसा दिमाग लगा, एक टी को ढूंढो, दूसरा टी को उसी से कर दो, बाकी सब उड़े जाए। হাই ফাই না? হ্যাঁ, এবার যারা যারা এইসব শেখায় তারা গরু গাদাদের মতন কিরকম শেখাবে, টি খোঁজো, আবার ও খোঁজো, আই খোঁজো, ছাড়বো কেন? তাহলে এই যে এবার যদি আমি ঠিক করেছি কিনা যদি দেখতে চাও, এ কোথায় কোথায় আছে? এখানে এ লাস্টে এ আছে, মানে 42, দেখো 42 তে এ থাকতে পারে, এই আছে। এবার এ যদি তুমি শুধু ঢুনতে যাও অনেক জায়গায় পাবে, অত খুঁজবো না, শুধু অপশন, প্রথমত অপশন দেখে করা একটা বুद्धि। फर्स्ट ऑप्शन देखिए करना, दिस द फर्स्ट मास्टर स्ट्रोक। सेकंड ऑप्शन के बाद भी कौन कौन सा नहीं हो सकता उसको काटना है, फिर से ऐसे चीज को ढूंढना जो रिपीटेटिव में है ना। मजेदार, এই অঙ্কটা সত্যি করা মুশকিল, স্পেশালি একে তো অঙ্কটা বুঝে করা মুশকিল, প্রশ্নটা হলেই বোঝা যাচ্ছে না কি বলতে চাইছে সাধারণ মানুষ, তার উপরে আবার করা, তাহলে আবার সঠিক। দিস আর লাইক वेरी क्लीन, यही क्वेश्चन 10 लोगों में से सिर्फ एक को है। जो 100 MCQ का पेपर है ना, हाँ बुझते पेरेছো? तो यू हैव टू फॉर्म अ वर्ड, देयर मे बी अ रिपीटेटिव वर्ड्स, तो आप ऑप्शन में चले, बिना ऑप्शन के ये करना मुश्किल, एंड दे विल इंटेंशनली गिव यू दोस लॉन्ग वर्ड्स आल्सो जिसमें एक रिपीटेशन तो होगा। तो लोग पता है इंग्लिश में 2 छोड़ के all the numbers have a 3 e inside e, there's a 1 o any 1, 2 छोड़ दो,
3 ई है, 4 में नहीं है, सॉरी क्या था उसका, ऑल द ऑड में शायद था, यस ऑल द ऑड नंबर्स, यस 1 3 5 7 ऐसी भी है, 9 नहीं, 11 में तो ई से ही स्टार्ट हो रहा है, फिर 13 15 जब तो ई है, so all the odd numbers have a, so ये क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, is there anything common between the writings of all the letters of odds or even in English? মনে রাখবেন যে সবকটা অড নাম্বারেতেই ই শব্দটা পাবো। বড় কলেজ থেকে ভালো রেজাল্ট কেন হয় জানো? আর স্টুডেন্টরাও ওপরে স্যারেরা ভরসা করতে পারে। ধরো আমি একটা ব্রোশিওর বানিয়েছি, তোমাদের ব্রোশিওরটা আমি পাঠাবো এক্ষুনি, তোমরা ব্রোশিওর পাঠিয়ে ব্রোশিওরটা কেমন হয়েছে তার রিভিউ দেবে, সেই রিভিউটার ভিত্তিতে বোঝা যাবে যে তোমাদের সরকারি চাকরি পাওয়ার কতটা মেন্টালি তোমরা রেডি। You get the question? नहीं, I will send you a brochure now. I have recently made a brochure. तुम लोग को इसके ऊपर सिर्फ रिव्यू देना, you get 3 minutes to do it. ठीक है, देखते हैं। I got a very fascinating review from a very old student Megha. बाकी लोगों का रिव्यू देखो, very good, मैं दिखाता ही। See the reviews. ধরো তার রিভিউ দিয়ে শুরু করবো। ধরো তানিয়া একটা রিভিউ দিয়েছে, wow what a beautiful one, who made this, ये इसका रिव्यू है। ये मेरा एक गेजेटेड ऑफिसर दोस्त है, he works for सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका रिव्यू देखो, দারুণ হয়েছে দারুণ, ব্যাস হয়ে গেল। মানে কি করছেও না, দেখা ঝাম্পড় নেই। আরো আছে, এই ধরো একটা অডিও ফাইল পাঠিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে, এখানে রিধিমা দেখতে পাচ্ছ। অস্মিতা কি লিখেছে, এবং তোমাদের অস্মিতা ম্যাম যিনি, তিনিও লিখছেন দিস ইজ ইন্টেন্সলি গুড ইমপ্রেসিভ। এই লোকগুলো যে ইয়ে নয়, মানে সাধারণ লোক বা এইসবগুলো নয় তা নয়, কিন্তু বাট দে আর গিভিং ইট দিস টাইপ অফ রিভিউ। এটা থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি, मेनी ऑफ द केसेस पीपल आर नॉट एट ऑल अटैच्ड टू द थिंग्स। अब मेगा कैसा रिव्यू दे रहा है देखो, हैं? अरे এরা कौन, তুই বলে স্যার এদের সঙ্গে আপনার ফায়দা আছে তাই মেগা দিচ্ছে, আরে দিস আর माय ओन एम्प्लॉइज, दे शुड गिव मी बेटर रिव्यूज। तो लोग ऐसा नहीं कि किसी के साथ अटैच रहेगा तो अच्छा करेगा, लोग इन अंदर ही अंदर खत्म हो चुका है। अब इसका रिव्यू देखो, मैंने सिर्फ भेजा, बोला है इन इंटरैक्टिव वीडियो विल बी टॉकिंग, फिर इसने क्या किया, इससे स्क्रीनशॉट लिया, फिर उसमें ये क्रॉस मार्क किया, फिर नेवर पे न्यूज़पेपर ये वो आपने ये दिया है, इसमें वो लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट, टीचर लोगों का थोड़ा और डिफरेंट हो सकता था, maybe photos can be this thing, student love to see the numbers, give the this thing, फिर इतना लिखा, फिर उतना लिखा, फिर इंस्टेंस and all these things, फिर give the details, फिर this thing, ये सब इतना कुछ डाल। ये जो हार्ट साइन दिख रहा है, मैंने इसको ये लिखा था, so this is after a long time someone has given a very classy review, she was one of my very old students, ठीक है, तो इसको भी ये भेजा गया। So she has found her own NGO with respect to helping the poor people, okay, and she has her own a little bit of restaurant and all, और उसका एक छोटा सा केक शॉप भी है, name is Land of Cakes, when you order something in Zomato ये लिस्ट में आएगा ही, ठीक है। सो ऑब्वियसली आई एम सेइंग दिस थिंग कि ये लोग करेंगे नहीं तो और कौन करे, देखते तुम लोग कैसे बता पाते। ओके, कमिंग अप, মানে आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू इंक्रीज योर एनालिटिकल पावर। বুঝেছো, ওই জন্য এক্ষুনিও বললে না যে বড় স্কুলে কি হয়, টিচারেরা ভালো করে পড়ায়, আর এবার বড় স্কুলের স্টুডেন্টরাও সেরকম হয়, তাদেরকে যদি আমি একটা কিছু বলি তারা স্যারকে সিরিয়াসলি নেয়। আচ্ছা, তো দেখবে ছোটখাটো স্কুলেতেই ঝামেলা গালিগালা সারাক্ষণ হয়, আইএসআইতে কখনো হতে আমরা দেখি, স্টুডেন্টের সময় কি করে করে, মানে আমরা
हम लोग का जब कॉलेज खत्म होता था 5:30 बजे, আমার 6টা থেকে টিউশন, 10 জন বাড়িতে বসে রয়েছে, আমার খাবারও সময় নেই, আমি বাসে কচুরি খেতে খেতে চলে আসতাম, কচুরি নিয়ে বাসে উঠতাম, হলো মানে বাসে আসতাম একটাই কারণে, বাস ভাড়াটা কম ছিল, ঠিক আছে, একটা বাসে উঠে ডাইরেক্ট মেরে দিন। এই তো আমাদের রুটিন, 6টায় এসে টানা 10টা অব্দি পড়ানো, আর শরীরে কিছু নেই, তারপরে আবার নিজের থিসিস নিয়ে বসা, এইভাবে তো পড়াশোনা করেছি। কারণ আমার মাঝখানে কোনো সময় আছে অন্য কিছু করবার? आई नो टाइम। तो अच्छे कॉलेजेस के स्टूडेंट लोग का जिंदगी बाद बीसी जिंदगी, আইআইএম স্টুডেন্ট, সে কি বসে বসে এখন কে কি করলো এসব আলোচনা করবে? তাকে কালকে কোলগেটের ইন্টারভিউ দিতে হবে, পরশু গুগলের ইন্টারভিউ দিতে হবে, তার প্রস্তুতি নেবে, বুঝতে পেরেছ? অ্যাসাইনমেন্ট, ভাইবা, ইন্টারনাল, এক্সটার্নাল, প্রজেক্ট, এই সমস্ত কিছুর মধ্যেই তো স্টুডেন্টরা যদি আটকে যায়। বড় কলেজে দেখবে এত অ্যাসাইনমেন্ট, এত এত অ্যাটেন্ডেন্সের চাপ নেই, মানে চাইরা তো তুই আসছিস না, তাকে এমনি কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেয়, অ্যাটেন্ডেন্সের কোনো রুল নেই। আইএসআই তে কি অত অ্যাটেন্ডেন্স থাকতে হয় জানো? 100%। কি লেখা আছে? আর স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্সের যে কলামটায় আইএসআই প্রসপেক্ট আছে, আজ থেকে অনেক বছর আগে আমার মনে পড়ছে, আমি যখন পড়ছি, লেখা আছে স্টুডেন্ট ইজ এক্সপেক্টেড টু অ্যাটেন্ড অল দ্য ক্লাসেস, সো দেয়ার ইজ নো বেসিক, কি একটা শব্দ দিয়েছিল, শব্দ ছিল মনে পড়ছে না এক্স্যাক্টলি, তো দেয়ার ইজ নো বেসিক থ্রেশহোল্ড, আপাতত একটা অন্য শব্দ দিয়ে রিপ্লেস করেছি, থ্রেশহোল্ড ফর লোয়েস্ট পসিবল অ্যাটেন্ডেন্স, and if he is incessantly absent from the classes, we will think that the student doesn't require our assistance in his education, so he will be expelled from the college. পরীক্ষা দিতে দেবো না, সিও এর কি নিয়ম, 75% থেকে 60% হলে কত, 50 টাকা জমা দিতে হবে, তো 100 এটা কি গিয়ে জমা দিতে হয়? হ্যাঁ, বলে আপনারা কি পড়িয়েছেন আগে বলুন, 12 লাখ টাকা কেন নিয়েছেন আগে বলুন। আইসাই তো এটা বলতে পারতাম না, আইসাই তো পয়সাই দিত। ওখানে কেউ কিচ্ছু করতে পারে, ফ্যানটা বন্ধ করো না, এসিটা তো চলছে। बीच वाला बंद कर दो नुकसान, ये है ना। এখন আর বড় প্লেয়ার ফুটবলে তো সেরকম কেউ নেই, এখন বড় নাম নতুন কিছু আমরা শুনতে পাই, তোমার ভারতের কেউ নেই, কি দুর্ভাগ্য ভারতের। এই তো ইয়ে ডাইরেক্ট ব্রডকাস্টে যাচ্ছে না, তোমাদের আলাদা আলাদা করে পাঠিয়ে দিচ্ছি নম্বরগুলোর লাস্ট ডিজিট গুলো, আদিত্যকে পাঠাই, তুমি বাকিদের পাঠাও। একটু লেখো স্যার, ইয়েটা পাঠান। দূর ভাই, ব্রডকাস্টে না ওটা, আমি তোমায় আলাদা করে পাঠিয়েছি ব্রডকাস্ট। तुमको मिला? এই তুমি পেয়েছো? পাওনি তো?
এই বোর্ডের নাম্বারটাতে একবার হ্যালো লিখে পাঠাও 9062395123। इसमें हेलो लिख के भेजो। এই পাঠাচ্ছি দেখো। বিবেক লিপস, এর নাম কি? লিপস রানী। তুমি পেয়েছো? আমার হোয়াটসঅ্যাপটা করলে পেয়ে গেছো? ব্যাস, স্বাগতাকে পাঠিয়ে দিলাম, সুচন্দ্রিমাকে পাঠিয়ে দিলাম। আর কেউ? सवाई पे गए? रुखसान मिला? रेहाना, रेहाना को मैं भेज देता हूँ। तो तुम मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं कर रही हो? है এই ক্লাসের এই সময়টাতে করতে হবে? বলো इसको अभी। সবাই পেয়েছে? এবার দেখে বলো কি কি ইমপ্রুভমেন্ট করা যায়, বা বাড়িতে গিয়ে বলবে। এখানে স্পেসিফিক কিছু খুঁজে পেলে বলবে। তো পাচ্ছে কিছু? रेहाना, रुखसान, रुखसान रेहाना एक ही बात। ওভারঅল দেখে এক ঝলকে কি মনে হচ্ছে? কালারফুল। এবং কোন কোন পেজেতে চোখ আটকাচ্ছে সেটাও মাথায় রাখতে হবে। আবার কোন কোন পেজ একদম বাজে লাগছে, কোন জায়গাটা ইমপ্রুভ হলে ভালো হতো, বা মনে হতে পারে যে ওভারঅল ইনফরমেশনটা একটু কম হয়ে গেল, এই পেজটাকে একটু অন্যভাবে বানানো যেতে পারতো, বা এই পেজটার বেশ গ্রাফিক্সটা ভালো হয়েছে। এরকম ভাবে সবাইকে এখন জিজ্ঞেস করা হবে, কিন্তু এক এক করে ধরে ধরে দেখি কে সুন্দর অ্যানালিসিস করতে পারে। এই অনলাইনে যারা রয়েছে পেয়েছো সবাই? মৌ, নিশান, অনিন্দিতা? না পেলে আমি পাইনি। हाँ আমাকে বলো যে স্যার পাইনি বলে লিখে পাঠাও, স্যার प्लीज सेंड मी। तुम्हारा बर्थडे था क्या लिप्सा?
तब प्रीवियस ईयर भी तो एक ही दिन में होगा ना, अलग से दिन में थोड़ी ना होता। कब था? हाँ, अरे तो सामने ही है, तुझे बता नहीं रही हो। আমাদের অফিসের প্রত্যেকের জন্মদিনে আমরা কেক কাটি, অফিসের তরফ থেকে কেক দেয়া হয়। তোমার কবে আদিত্য? বাবা, আরে যিশুর জন্মের সময়তে বলছি, যিশুর জন্মের দিনে হবে? এই যিশুর বার্থডের দিনে তো একটা অদ্ভুত জিজ্ঞাসা প্রশ্ন বলি। যিশু তো ভগবান, ধর্মের লোক, ধর্মকে পুরোপুরি ভাবে কেটেছে এরকম একটা হাই ফাই বিখ্যাত লোক যে সায়েন্সের প্রায় জনক, তারও জন্মদিন 25 ডিসেম্বর, স্যার আইজাক নিউটন। দেখা হয়েছে সবার? এই তোমার দেখা হয়ে গেছে? অত সোজা না, এখন কড়া কড়া প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছে। বলো তো 17 পেজটায় কেমন লাগলো, যেখানে টিচার ডিটেল দেয়া আছে। ওই স্ক্রোল তো করলে হবে না, সবসময় মনে রাখবে there is a difference between a বাজে কলেজ and a hi-fi college student, and you are the decider what you are. খুব মন দিয়ে দেখতে হবে, এবং আমি এটা আমাদেরও ইমপ্রুভমেন্টের কাজে লাগাবো, এবং তোমাদেরও যাতে সুবিধা হয়। তোমরা কিভাবে চাইছো তাহলে তোমাদের জন্য যে নোটসটা আমরা বানাই, সেই নোটসটাতেও কিছু কিছু চেঞ্জ আনবো, কারণ আমাদের নোটসও তো দেখেছো কতটা কালারফুল হয়, কিন্তু দেখা গেল বেশি কালারফুল করতে গিয়ে প্রিন্ট আউট করতে পারছো না। তা তখন আমার ভাবতে হবে না, বা দরকার নেই কালারফুল করে সারা পেজ বানাও। আর স্টুডেন্টদের রিপোর্ট দেওয়াটা খুব জরুরি। ইফ ইউ ডোন্ট স্পিক দেন ডোন্ট এক্সপেক্ট। সবাই তোমার মনের কথা বুঝে নেবে সবাই, যে সম্ভব না। আর 2-3 মিনিট আছে, ভালো করে দেখে নাও। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ স্যার ফার্স্ট দুটো মক টেস্টের জাস্ট অ্যান্সার গুলো একটু পাওয়া যাবে কিছু কারেকশন? হ্যাঁ, হোয়াটসঅ্যাপ করো, পাঠিয়ে দিচ্ছি। স্যার ওগুলো অ্যাটাচ করেন নাকি জাস্ট লিখবো যে মক হ্যাঁ টেস্ট? হ্যাঁ, আমি লিখে লিখে দাও, আমি বলে দিচ্ছি। হুম, সবাইকেই পাঠিয়ে দেবো।
দেখে নিয়েছো? বলো এক করে আর কি মনে হচ্ছে। প্র্যাকটিস সেট 7 আর 8 উইথ সলিউশনস পাঠিয়ে দিলাম। ঝামেলা খাতা। কজন এসছে? হ্যাঁ আপনার কাকে পাঠালেন আসেন স্যার? আরে বাবা দাঁড়াও, আগে নিজেকে পাঠিয়েছি। এই তো কি করে তুমি কম্পিউটারের কোর্স গুলো করে ইধার দা এমসিএ না। আরেকজন কম্পিউটারেরও নেওয়া হচ্ছে উজ্জয়িন বলে, সে আইএসআই থেকে পাস করেছে, ও খুব ভালো করে, ও ক্লাসগুলো করাবে। বলছিলাম স্যার একটু পলিটি আর ফিলোসফির ওইগুলো তো পাওয়া যাবে? নোটস তো কোয়ালিটি দিয়ে দেবো, লিখে পাঠাবে, তুমি আমাকে 2-3 বার মনে করাবে, একবার করে ছেড়ে দেবে, স্যারের তো মনে থাকবে, ওই আশাটা রাখবে, 5-6 বার করতে হবে। স্যার আর মক টেস্টও আমি পাঠিয়েছি স্যার। এই সৌভিক পেয়েছো? দেখো তোমার সৌভিক তো, রেহানা খাতুন পেজ দিয়া, সবাইকে পেয়ে গেছো? শুরু করি তাহলে, ফার্স্ট পেজ দিয়ে কে কে কি কি বলবে। পুরোটা অ্যানালিসিসটা মেবি হেডিংটা আগে হওয়া উচিত ছিল। কিসের? স্যার আপনার যে ক্লাসে সৌরভ স্যারের ক্লাসে প্রেজেন্টস বললে এই যে হেডিংটা মেবি ওটা টপে হলে আগের নজরে পড়তো যদি মিডিলে না থাকতো। তারপরে 1, 2, 3 যেগুলো যেগুলো বেনিফিটস আছে ওগুলো যদি আসতো, যেরকম ভাবে প্রেজেন্টেশন হয় না, প্রেজেন্টেশনে যেগুলো থাকে প্রথম হেডিং, তারপরে এটা কি জিনিসটা কি আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন হোয়াট ইজ দিস টু আ বেসিক লেমান পারসন কে, সে কিন্তু বুঝতে পারবে না দিস ইজ আ প্রসেস। এখানে সৌরভ স্যার ক্লাসেসের কন্ট্যাক্ট বড় হবে, আর আপনার এখানে জাক্সটাপোজ হয়ে গেছে, মানে সবকিছুকে ফার্স্ট পেজে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তো ফার্স্ট মানে স্টার্টার যে হয় না খাবারের, খাবারের স্টার্টারেই আপনি একবারে বিরিয়ানি লিঙ্ক করে ঢুকিয়ে দিলেন, ওটা না করে আপনি খালি সৌরভ স্যার ক্লাসেসটা বড় করে সাইডে কর্নারে প্রেজেন্ট দিয়ে হালকা উপরে আপনি খালি আপনার পিকচারটা যেটা দিয়েছেন দিয়ে আপনি স্টার্ট করতে পারবেন, দিয়ে সেকেন্ড এবার দিয়েছেন হোয়াট উই আর অফারিং, দিয়ে আপনি এগুলো ঢোকাবেন। ফার্স্টে একদম ওটা হয়ে গেছে। আচ্ছা সেকেন্ডে হয়ে গেছে স্যার অ্যাপ্রোচ। তাহলে ফার্স্টে বলছি এটা দিলে ভালো হতো। আপনার লোগোটাই তো বড় হবে, কি জিনিসটা আমি তো বুঝতে পারছি না, না একটা লেমান কি বুঝতে পারছি, মানে এটা কি সেটাই বোঝা যাচ্ছে। ভেরি নাইস, ঠিক আছে। তাহলে একটা হচ্ছে প্রথমে উপরে ওটাকে দিলে ভালো হয়। ফার্স্ট মেইন অবজেক্টিভটা অ্যাকচুয়ালি থেকে সরে যাচ্ছে। আচ্ছা সেকেন্ডে চলে এলো অ্যাপ্রোচ। এবার স্যার অ্যাপ্রোচ তো সেকেন্ড হচ্ছে প্রেজেন্টস কথাটা তাহলে দরকার নেই, সরাসরি ক্লাসেস ব্রোশিওর ফর 2024-25 ওটা দিয়ে দেবো, ব্রোশিওর ফর 2024 এটা সেকেন্ড পয়েন্ট, ঠিক আছে। ঠিক আছে সেকেন্ডে স্যার অ্যাপ্রোচ না দিয়ে what we are offering, approach to the for student topic, because he is attending to for him it will be an approach. আপনি এটা করতে পারেন যে what we are offering, অ্যাপ্রোচটা ঠিক মানাচ্ছে না, বা করলে ওটা সেকেন্ড থেকে সরাতে হবে। কেন আমি এখানে একটা কোচিং এ ভর্তি হতে যাচ্ছি, তো আমি কি কি করতে পারবো সেটা আমার জানা দরকার। এটার একটা ছোট প্রবলেম এই কারণে, কারণ এটা আমরা একটা কমন ব্রোশিওর রেখেছি, মানে ধর কম্পিটিটিভের জন্য একটা, আবার একটু সায়েন্সের লোক হলো একটা, আবার 1-to-1 মানে সবার ক্ষেত্রে আলাদা ব্রোশিওর করি। আপনি রাখুন না সেটাও বাট এই অ্যাপ্রোচ পেজটা পাঠান, সেকেন্ডে আসুক আপনি কি কি পড়ান,
মানে একজন যে ঢুকবে তার বেসিক কথা হবে সে কি পড়তে হবে। যেমন পাথফাইন্ডার গেলে ব্রোশার কি দেখি ফার্স্টে লেখা থাকে জে এন সে ওইটা যাতে ঠিক আছে। সেকেন্ডে ঢুকবে, ঠিক আছে। কি পড়ানো হয় সেটা ঢুকছে। আচ্ছা এই অ্যাপ্রোচটা কিন্তু একটু পরের দিকে যাবে, কেন অ্যাপ্রোচ ইজ ফর মানে কি বলবো আপনার প্রসেস অফ স্পিচ, হ্যাঁ 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 ঠিক হ্যাঁ আছে। ফার্স্ট সেকেন্ডে আনুন হোয়াট ইউ আর অফারিং টু আ কমন এলিমেন্ট। ঠিক আছে। থার্ডে আপনার এখানে মানে দিয়েছে 24 আওয়ার্স ক্লাসেস হবে, এগুলো হচ্ছে আপনার টিউশনের ফিচার, বাট সেখানেতে ভালোভাবে হোয়াট আর ইয়োর ফ্যাকাল্টি মানে 24 আওয়ার্স अवेलेबल আছে ফিচারস অফ আওয়ার ক্লাসেস বলে দিতে পারো, ওর একটা হেডিং হবে ওই পেজটা, এক্স্যাক্টলি ওটাকে আপনি পেজ 3 এর একটা পেজ হেডিং। ফার্স্টে আপনি স্যার এখানে আপনার একটা থার্ড যে স্লাইডটা পড়ছে ওখানেতে আপনি আগে নিজেকে রাখুন যে যে ডিরেক্টর স্যার সৌরভ স্যার সে কি, তারপর আপনি ফ্যাকাল্টি গুলোকে আনুন। আর ফ্যাকাল্টি মিনস জাস্ট ফ্যাকাল্টি পিকচার নেম এন্ড দ্য কোয়ালিফিকেশন, বাস দ্যাটস ইট। ওইটাকে আপনি আনুন, ঠিক আছে। কি পড়ায় সেটাও বলে দিতে হবে।